मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। ओ नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल। ओ नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल। नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, नारायण मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल, मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। ओ मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल, मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। ओ गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल, गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल, गोवर्धन गिरिधारी मुरारी मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल, मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, नारायण गोपाल ओ नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल। ಯೋಗ ಕಲಿಯುವ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಯೋಗ ಕಲಿಯುತ್ತ ಯೋಗಿಗಳಾಗುವ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ। ಯೋಗ ಕಲಿಯುವ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಯೋಗ ಕಲಿಯುತ್ತ ಯೋಗಿಗಳಾಗುವ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ। नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲ नारायण गोपाल। ओ नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल। ಯೋಗವೇ ಜೀವನ ಯೋಗವೇ ಪಾವನ ಯೋಗ ಸನಾತನ, ಯೋಗವೇ ಜೀವನ ಯೋಗವೇ ಪಾವ ಯೋಗ ಸನಾತನ। ಮನದ ಶಾಂತಿಗೆ ತನುವಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗವೇ ಸಿದ್ಧೌಷಧವು, ಮನದ ಶಾಂತಿಗೆ ತನುವಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗವೇ ಸಿದ್ಧೌಷಧವು। ಯೋಗ ಕಲಿಯುವ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಯೋಗ ಕಲಿಯುತ್ತ ಯೋಗಿಗಳಾಗುವ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ। नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल, नारायण मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल, मुरलीधारी नारायण गोपाल। ಯೋಗ ನಿದರ್ಶನ ಯೋಗ ಸುದರ್ಶನ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಯೋಗ ನಿದರ್ಶನ ಯೋಗ ಸುದರ್ಶನ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ। ಯೋಗದಾದರ್ಶ ಮನಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯೋಗವೇ ವರವು ಯೋಗವೇ ಶಾಶ್ವತವು, ಯೋಗವೇ ಶಾಶ್ವತವು ಯೋಗವೇ ಶಾಶ್ವತವು। ಯೋಗ ಕಲಿಯುವ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯ ಒಂದುಗೂಡಿ ಬನ್ನಿ, ಯೋಗ ಕಲಿಯುತ್ತ ಯೋಗಿಗಳಾಗುವ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ। ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲ नारायण गोपाल, ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲ ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲ नारायण
ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಮುರಳೀಧಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲ. I'll start. Gurudev, the Sambha Parmeshwara has so many small lingas within it. What is the significance of having lingas within a linga? Linga means the identity. Linga means the पहचान जिसको कहते हैं, with which you know, with which you identify. Infinity is something that you cannot be seen in the finite. So an effort to make infinity seen in the finite, or identifying the divinity which is unseen, is what linga is all about. The genitals are also called linga because when a baby is born, you look at the genital, then you know it's a boy or girl. Otherwise you don't know. So linga means you identify, like that an object from which you can see that which is beyond the object, that which is the summum bonum of creation. That is called linga. And Sahasralinga means it's not one. There is so many things in the universe. Everything indicates you to the unmanifest glory of divinity. That is what it said. And so to say that, they said the Shilpis, sculptor, put it in one. In one linga they made many, many small lingas. That means to say the infinity has infinite identities, infinite ways to know it does exist. Gurudev, what is attaining perfection in a yoga asana mean? Perfection in yoga asana means you do an asana, it becomes effortless, it becomes easy, and it gives you relaxation and connects you with infinity. Prayatna Shaitilyat Ananta Samapatti. Says, what does it do? It makes you feel boundlessness. Connects you to the boundless awareness. That is what. See, divinity has no form, has no boundaries. But to identify the divinity, you need some point, somewhere you need to. So, all the murtis are made, the vigrahas or statues are made. Statue is not divinity. Statues point you towards the divinity. And so, for people who are gross, who cannot comprehend the vast thing, they make huge, big statues. But yogis, sadhaks, they always go to the subtle. From the gross to the subtle. Your mind needs to be very fine, refined. So they don't keep big statues at all. No yogi has ever established a big statue. If you see all the 12 Jyotirlingas, it's all very small. The Agama Shastra also says the murti should be shorter than the size of a person. If you see all over India, the ancient temples, just a few temples only have big one
which was established by Raja Maharajas. Raja Maharaja means having big ego. People with big ego, they want to feel small, they can feel only when there is a big statue. People who are humble, who have humility, they don't need to see big statues to feel themselves small. In fact, it is all an obstruction. When that's what Totapuri Maharaj did when Ramakrishna Paramahamsa was struggling with the Kali figure and he was not getting the moksha. He came and said, cut the head of the Kali. He said, I cannot do that. No, you do it only then you will find Paramatma, the Kali inside of you. You are only projecting it in the image outside. You are not experiencing it. So his guru ordered him to cut the Kali's head in the meditation. He did it and then he became free. He attained liberation. So from the Murti, then the idea is to go only to one part of the Murti, only feet. If you see in big temples, there will be only Charan Paduka, Charan, 2 feet is there. And subtler than that is Saligram, just a stone which has no shape, no face. Because your mind doesn't have a face. Your body has a face. Your mind does not have. So you go to the subtle, faceless identity for the consciousness. Actually, Shivling is not supposed to have any face at all. But we start putting faces in the Shivling. We put the kavach on top of the Shivling, face. The Shastras even forbid you to worship Shiva as a murti, as a form, except Nataraj, that too in some places. And on certain days. नटराज के अलावा शिव जी की मूर्ति की कहीं पर भी पूजा नहीं होती है, शिवलिंग की ही होती है. और शिवलिंग, लिंग माने यही पहचान है. और ईश्वर का पहचान कराने के लिए एक वस्तु रखा, उसमें 3 भाग क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश करके. 2 भाग अंदर है, 1 भाग ऊपर दिखता है. और इसीलिए कहते जो दिखता इतना ही नहीं है शिव, जो नहीं दिखता है वो जो दिखता है उससे 2 गुना ज़्यादा है. ये कहते ये माने तुम आंख बंद करके शिव तत्व को अपने भीतर से पहचानो, ध्यानस्थ होके शिव को पहचानो और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाओ. तो योगी जन कभी भी बड़े बड़े मूर्तियां नहीं बनाए हैं कहीं पर भी. वो बोले स्थूल, बड़े से सूक्ष्म ग्राही हो, छोटे छोटे छोटे, तभी ना ध्यान होएगा. मन सूक्ष्म होता जाएगा तो ध्यान में हम उतरते हैं. ये बात है. और शालिग्राम से भी उत्तम है सिर्फ मंत्र, और मंत्र से भी उत्तम है सिर्फ मौन. ये है, ये इसकी जर्नी है. ठीक है. जय गुरुदेव. प्रणाम. भगवान शिव एवं भगवान विष्णु किसका ध्यान लगाते हैं? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे ऊपर भी कोई शक्ति या भगवान है? और अगर हैं तो उस शक्ति और इन तीनों के बीच का क्या संबंध है? या ध्यान किसी वस्तु पर नहीं लगाते हैं. ध्यान का अर्थ है सारी वस्तु से, दृश्य से हटके अपने में विश्राम कर. ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को किसी भी छाप से, परछाई से हटा देना, दूर रखना, यही तो ध्यान है. किसी का ध्यान लगाओ ये नहीं है. ध्यान, सबका ध्यान एक ही है. खाली हो जाना ध्यान है. और किस चीज़ से खाली किया आप पूछोगे तो मैं क्या बोलूं? अरे खाली तो करो बर्तन को, कुछ भी रहे उससे खाली करना है.
और खालीपन में कोई उसमें ए ग्रेड खाली नहीं, बी ग्रेड खाली, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। समाधिस्थ होने का अर्थ ही यही है, अपने में समा गए। और विष्णु भी योग निद्रा में बैठे लेटे हुए हैं, शिव तो ध्यान मग्न समाधि में बैठे हुए हैं। इस सब का अर्थ यही है, चैतन्य सत्ता, हमारे भीतर जो चैतन्य सत्ता है वही तो विष्णु है, वही तो शिव है, वही गणपति है, वही देवी है, सब कुछ वही है। एक ही चेतना से सारा संसार चल रहा है, तो उसी से हम हैं, उसी से तुम। और गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों तीनों के रूप है। अच्छा, गुरु और आत्मा माने अपने आत्मा में भेद नहीं देखना है। ये पथ है, शुरू में दास भाव हो, फिर सखा भाव हो, फिर जाके आत्म भाव, अन्योन्य संबंध। अन्योन्य संबंध माने मैं और आप अलग नहीं हैं, ये भाव, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಡ, ಇವ್ರದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜಯ ಗುರುದೇವ್, ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ನಿರೂಪಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಜೋಶಿರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ IPL ನಿರೂಪಣೆ, ಸರಿಗಮಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ನಾಯಕ ವಿತ್ ವಿನಾಯಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂವಾದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ. आज हमारे बीच कन्नड़ा इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता और आरजे विनायक जोशी जी आए हैं, जिन्होंने 85 से भी अधिक फिल्म्स में अभिनय किया है. विनायक जी ने जाने माने शोज़ जैसे IPL, स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़ा पर, सारेगामापा सीज़न 6 और प्रसिद्ध पॉडकास्ट नायका विद विनायका होस्ट किया है. आज विनायक जी गुरुदेव के साथ लाइव पॉडकास्ट करेंगे. हम विनायक जी का हार्दिक स्वागत करते हैं. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Vinayaka Joshi is a household name in Karnataka. A popular actor and RJ, he has featured in more than 85 films. He has also hosted many popular shows like IPL on Star Sports Kannada, Saregamapa Season 6, and Kannada's #1 podcast, Nayaka with Vinayaka. Today, we welcome him here for a live podcast with Gurudev. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಗುರುದೇವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ನಾಯಕ ವಿತ್ ವಿನಾಯಕ ಸೀಸನ್ 3ರ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ತುಂಬ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರ ನಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಗುರುದೇವ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗಿದು ಅಂತ. ನಮಗಿದು ಸಹಜ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ವಿನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ,
ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಲಹಗಳೇನಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಸಂಧಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರ. ಮಾತು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು, ಮನೆಯನ್ನು ಮುರಿಬೋದು. ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಮತ್ತು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ? ನೋಡಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಇದನ್ನು ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾತಿನಿಂ ನೆಗೆ ನುಡಿಯು ಮಾತಿನಿಂ ಹೆಗೆ ಹೊಲೆಯು ಮಾತಿನಿಂ ಸರ್ವ ಸಂಪದವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ಗಾಲಿ ಗಲೋಜುಗಳು ಹೇಳೋದು, ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನೇ ಮರೆತು ಆ ವಾಣಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು, ವಾಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು, ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಮರೆತೆಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗ್ತಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾವೊಂಥರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಜನರು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 60ರಲ್ಲಿ 70ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟೇ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಿಂದಿ ಯಾಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಟಾರ್ ಬೆಳೆದು ಮಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿತ್ತಿತ್ತು, ಕೇರಳನಲ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಹಚ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ, ನೋಡಿಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು, ನೀವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸೋದು. ನಾವು ಇದು ಕುರಿಮರಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋದರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಳೋ ಅಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬು ಕೊಟ್ಟು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಸ್ಸುಗಳು ಸುಟ್ಟು, ಕಾರುಗಳು ಸುಟ್ಟು, ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಿಂದಿ ಬೇಡ ಅಂತ ದೂಷಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಗಳಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕು. ವಾ ವಾ, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ, ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿತು. ನೀವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅದು ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದು. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 42 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಡು ನುಡಿ ನೆಲ ಜಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೋಬೇಕು?
ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಕಲೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಅರಗೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನ್ ಅಂತ ಅವರು ಅದು ಮೂರ್ಖತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಇಟಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ, ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು 3 ವಾರ ನಾವು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ತಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ರಮಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮಠಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಭಾಷೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮವರೇ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟವು ಅಂತ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬಿಡ್ದಿರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಜನನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬೆರೆತು ಕರೆತು ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯು ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ತಂದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹುಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಹೆಸರು, ಜಾತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಯೋಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಲಹವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರ. ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ತಾವು ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, 2001ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು, ಗುರುದೇವ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂದೂಕ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಂಕು, ಸುಮಾರು 18 ಟ್ರಂಕ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ 12-18 ಟ್ರಂಕ್ ಇದೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗುರೂಜಿ, ನೀವು ಈ 25 ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಚಂದ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಂತಂದರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಲ್ಲರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಪಸ್ಯ ಫಲ ಗುರುದೇವ್, ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದರು. ಆ ನಂತರ ನಾವು
ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆನೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾರೂ 5 ಎಕರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 5 ಎಕರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 5 ಎಕರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ 5 ಎಕರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಾವೊಂದು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲ, 2000 ಇನ್ನು 200 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಒಬ್ಬ ಯುವ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರಿ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. 2.5 ಎಕರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಎಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಮೀನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಆತಂಕವಾದವನ್ನು ಚಿಗುರಿನಲ್ಲೇ ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ. ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು 1200 ಇಮಾಮ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಂಧಾನದ 8 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಪ್ರದವಾನದು. ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನೀವೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಕೊನೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮುಗೀತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದೆ, ನಾವು 2002ರಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರೊಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಂತಿ ಆಯಿತು, ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಥ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡಿ 11 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಆದರೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರ ಮನವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಭಾವೋದ್ರೇಕವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಕಲಹಗಳನ್ನ ಈಗಲೇ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ನೀವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು, ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ, ಭಯಾನಕ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರ್, ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೋಪ ಬರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಶಿ ನೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ದಣದಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೊರಗಡೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಿಡುಕು ಮಾಡದಿರೋದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಒತ್ತಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ,
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇತಿಶ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆಲ್ಲ ಧೂಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶವರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪನೂ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಮಗು ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರೇಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮ್ಮ. ಹೌದು. ಅಮ್ಮನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಬೆಳೆದ ಮಗುವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೈತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪ್ರೇಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿಯರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು, ಆ ಅನುಭವ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಮನೆಯವರು ಸಿಡುಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ನಾನು ಈ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಇವಾಗ ಹೇಳಿರೋದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಮೀನ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟುಡೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಬರೀ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್. ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗ್ರೆಷನ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋಪ, ತಾಪ, ದುಡುಗು, ದುಮ್ಮಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಸೂಯಿಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಧುರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ, ಹುರುಪು, ಉತ್ಸಾಹ, ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೇಕಾಗಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕೇಳಿರೋದು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯನ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮೇಯರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 5 minutes ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅದು ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟರು, ನೀವೆಷ್ಟೋ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರು ಎಳಿಬೇಕು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಡು ಅಥವಾ ಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಕಲೆ, ಅದೇ ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ಕಲೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಗುರುದೇವ್? ನೋಡಿ, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ, ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡಿ ಅಂತ ಬೈತೀರಾ. ಅದೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ,
ಏನು ಚಿನ್ನ, ಏನು ಮಗು, ಏನಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ, ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕುತೂಹಲವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಓದೋದು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾಯ್ತಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು, ಅದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಸಿಕತನ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ರಸವನ್ನು ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ದೂರ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕರುಣೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ನೇಹ ಇರ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದ ಪಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರು, ಇದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೌ? ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೌ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊರ್ಜಾ ಏನಂತೀವಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ಲವ್ ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್? ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಳುತ್ತದೆ, ಅತ್ತ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತದೆ ಅಮ್ಮನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಏನು, ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಜೀವನ ಪ್ರೇಮಮಯವಾಗಿದೆ. ನೀವೊಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದೇ ಕಲೆ. ಆದರೆ ಅದು ನೋವು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ. ನೋವು ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ನೋವು ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು, ಅದು ನೋವೇ ಆಗಿತ್ತು. 9 ತಿಂಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ನೋವಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೋವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಈರ್ಷೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಕ್ರೋಧ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಕೋಪಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನೇ. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗುಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ದುರ್ಗುಣ ಇಲ್ದಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸು ಅಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಳು ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ, ನಾವು ನಾಯಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು ನಾಯಿ ತುಂಬಬಹುದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಿಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಸಾ how they went out of control, or they are unable to control other kids or care for them. And dogs don't respond you back like children will ask you questions.
You can leave dog at home with some food and it won't ask you, why didn't you take me out for outing ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡಾಗ್. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲೋಟೋದ್ರೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, 45 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಮಗು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುದೇವ್. ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಶಿಶುನಾಳ್ ಶರೀಫರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವರಂತಿ, ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇವರಂತಿ, ಅವರಿವರ ಅರಿಯದೆ ತನಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಮೂಢನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿ ಅಂತ. ಈ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಲ್ಬು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂದೇ. ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ. ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನೋಡಿಪ್ಪ, ನೀವೆಷ್ಟೋ ಸಲ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸಹಾಯ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒದಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಮಿತ್ರರ ಹಾಗೆ ವರ್ತನಿಸ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಭರರಾಗಿರೋಣ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುದೇವ್. ಕಲಾರಸಿಕ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ನಮನ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ನುಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನ. ಈ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬರೋ ಪೀಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಾಸರ ಪದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಇದೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಬರೆದಂಥ ಎಂಥ ಅಳುವ ಕಡಲಿನಲ್ಲೂ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲಿದೆ ನಗೆಯ ಹಾಯಿ ದೋಣಿ ಅಂತ, ಬಾಳಗಂಗೆಯ ಮಹಾಪೂರದಳು ಸಾವಿನೊಂದು ವೇಣಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಎರಡು ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಹಾಗೆ ನಾಡು ನುಡಿ ನೆಲ ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗೇನಾಗಿದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳು, ಯಾವುದು ನಾವು ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತೀವಿ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಊಟ ವ್ಯವಹಾರ, ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ
ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಆಗ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಚಂದ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಚಂದ್ರಮ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಟೀಮ್. Thank you for this wonderful opportunity, and I want to sincerely convey my gratitude to one and all over here. Apologies if we couldn't speak in other languages because we are a Kannada podcast, but do watch us on YouTube with subtitles to get the gist of this conversation. Having said that, mattomme sir, mattomme Gurudev ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರು 5 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಗುರುದೇವ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೇದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मुनि जी बोलेंगे, उनको माइक देना, 2 मिनट बोलेंगे. ಗುರುದೇವ್, ಹಾಂ, ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. सो परमिट मी हिंदी में आपसे प्रश्न कर सकूं? हाँ हाँ, हिंदी में बोले ना. गुरुदेव, कल आपने मेरे पे जीएसटी लगाया था, अगर हंसाओगे नहीं तो तुम्हारे पे टैक्स लगेगा. मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव. मैंने निकट से काफी, मैं जब भी आपके इर्द गिर्द होता हूं, पढ़ने की कोशिश करता हूं. जब लोग प्रश्न करते हैं, मैं देखता हूं आप गुरु की भूमिका में होते हैं, अभिभावक की भूमिका में भी होते हैं, पिता की भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में, और कभी कभी मैंने देखा है आप मित्र बनकर के भी नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं. इतनी करुणा बरसाते हैं सब पे, लेकिन अपने आप पे करुणा करने में कंजूसी क्यों करते हैं? न कोई खाने का ठिकाना है, न कोई सोने का ठिकाना है. प्रश्न को यहीं खत्म करूं. जानता हूं कि इनकी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता बढ़ती है, पर ये राज, ये नुस्खा हमें भी बताएं कि वो क्या राज है कि इतने श्रम के बाद भी आप उस तरह से प्रस्तुत होते हैं. आपने रहस्य कह दिया, रहस्य को रहस्य रहने दीजिए. प्रेम को प्रेमी रहने दीजिए, कोई नाम न दे. बोले ना तो अब देखिए चंद्रमा कितना चमकता है, पूर्ण चांद और सूरज का जब मिलन हो गया है, तो प्रश्न मेरा ये है गुरुदेव, विनायक जी तो चले गए उधर से, नालायक अभी यहाँ बैठा है आपकी बाईं ओर. अगर किसी नालायक को संगायक, विनायक या नायक बनना हो, तो उसको ध्यान और अध्यात्म में क्या नुस्खा अपनाना चाहिए? नहीं, आप तो बोले, आप तो इतने दुनिया में इतना घूम घूम के एक क्रांति लेके चले हैं. वैसे इतने सारे बंदिश होने के बावजूद आपने कहा नहीं, धर्म के प्रचार के लिए हमें चलना है. वो हिम्मत करके आप जो चले हैं, आप ऐसे करते रहिए. मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा गुरुदेव. हिम्मत भी की और समय के साथ एक समझ. एक जमाना था गुरुदेव जब हाथी पे सवारी करते थे, ऊंट पे करते थे, बैल पे करते थे, घोड़े पे करते थे. वो जीवित प्राणी थे, तो उसमें हिंसा का भाव,
अब विज्ञान आगे बढ़ गया और आप तो गुरुदेव कहते हो कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं, उनका समन्वय करके समझ के साथ चलना चाहिए साथ। अभी पहले तो कहते थे कि पानी को शोध करके, पानी को कपड़े में शोध करके पीना चाहिए। अब क्या करते हैं, नल में ये कपड़ा बांध देते हैं। अब वो नल के कपड़े के ऊपर जाके मक्खी बैठ जाती है, धूल बैठ जाता है। अपना उद्देश्य तो क्या, पानी को शुद्ध पीना है। अब वो गंदे कपड़े से पानी जब निकलता है कि उद्देश्य ही खत्म हो गया, ठीक बात, गंदा हो गया। तो इसलिए अध्यात्म को, अपने ग्रंथों को समझ के साथ करना, उसमें आप अग्रसर होके कर रहे हैं। पहले संत है जो मुनि जी हैं, जो समुद्र पार करके गए, सब दुनिया में, सब देश में गए। तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए चांद ऊपर उठ ही गया। अच्छा, चांद और सूरज मिल जाए तो अमावस्या हो जाता है। आज तो पूर्णिमा है, सूरज को सूरज रहते। अब एक भजन के साथ अंत में मैं संपन्न कर रहा हूँ गुरुदेव। एक परमिशन मैं आज आपसे चाहता हूँ, किसी दिन जब आपका मन दिल करे, एक दिन मुझे प्रश्न उत्तर का पूरा एक सत्र का अवसर दीजिए। आप कहेंगे तो प्रश्न मैं पहले भी दिखा दूंगा, और नहीं कहे तो उसी समय हम लाइव करेंगे। नहीं, उसी समय ठीक रहेगा। मैं कभी आज तक कोई भी हमारी जो संभाषण है पहले प्रिपेयर नहीं करता हूँ। वही प्रभावी होता है गुरुदेव, वो नेचुरल भी होता है, प्रभावी। आपने गुरुदेव एक पानी वाली बात की। मैं गौशाला गया था, वहाँ पर जो चित्र लगे हुए हैं उसमें एक बात थी कि भस्म, गाय के गोबर की भस्म पानी में डालने से क्या होगा। और आपको निवेदन करूं गुरुदेव, जैन परंपरा में पहले पानी को अचित करने की हमारे यहाँ जो विधि प्रणाली रही है वो राख की ही रही थी। हमारे यहाँ मैंने अपने जीवन काल तक पहले राख की ही प्रणाली थी। बाद में कालांतर में जब राख मिलना कम या ऐसा हुआ तो चूना आ गया उसमें। लेकिन ये नल के कपड़ा बांधना वगैरह, ये तो सब दिमाग के कपड़ा बांधना है, अज्ञान वाली बात है। गुरुदेव आपने कृपा की और अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप ऐसे आते रहिए। आप लोक संचारी हैं, आप इसलिए आप लोक के ईश लोकेश जी के नाम से जाने जाते हैं। आप, ये तो आपका लोक है, आनंद लोक है। यहाँ आप पधारते रहिए, आप अच्छा लगता है हम सब। गुरुदेव आपका जिस तरह स्नेह मिलता है, मैं तो कामना करता हूँ ये जन्म ही नहीं, अगले जन्म भी आपके साथ ही जन्म लेने का अवसर मिले। सच्चाई ये है कि लेट मिलन हुआ, अगर पहले हुआ होता तो शायद मैं कहाँ होता मुझे भी नहीं पता। चांद के ऊपर कोई गाना हो जाए। अच्छा, बच्चे गाना चाहते, तब तक ये चांद का सोचा। गा लो बच्चे, जल्दी जा ले। SSR का 2 मिनट, हाँ जल्दी। हाँ, काम कर रहा होगा अभी, देखना। We are delighted today to have with us new satsang singers, the Tiny Tots of Shri Shri Ravi Shankar Vidya Mandir, Bangalore South. A huge round of applause to welcome them. They will sing a few bhajans for us. आत्मा
रमण अच्युत केशव हरि नारायण अच्युत केशव हरि नारायण अच्युत केशव हरि नारायण अच्युत केशव हरि नारायण भवभयहरणा वन्दित चरणा भवभयहरणा वन्दित चरणा भवभयहरणा वन्दित चरणा भवभयहरणा वन्दित चरणा रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण आनन्द शयना आदिनारायण आनन्द शयना आदिनारायण आनन्द शयना आदिनारायण आनन्द शयना सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण आत्मा रामानन्द रमण आत्मा रामानन्द रमण आनन्द रमण आनन्द रमण आनन्द रमण चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरे पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियाँ, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। हाँ जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल।
जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। ಕಾರ್ಮುಗಿಲಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಮ, ಓ ಕಾರ್ಮುಗಿಲಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಮ, ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಕಾರ್ಮುಗಿಲಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಮ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಿ ಮಿನುಗುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಓ चौदहवीं का चांद हो, या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। राधे 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 राधा मानसी, राधे 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 राधा मानस चंद्रमा, ओ राधा मानस चंद्रमा, माधवा मधुसूदना यादवा यदु नंदना, राधे 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 राधा मानस चंद्रमा, राधे 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 राधा मानस चंद्रमा, ओ राधा मानस चंद्रमा, नंद आनंद नंदना वृंदावन जनरंजना, 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 राधे 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 राधा मानस चंद्रमा, राधे 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 राधा मानस चंद्रमा।
ओ राधा मानस Shiva is the principle which is the summum bonum of the whole creation. अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेषुषे Celebrating the joy of inner space is Shivaratri.